Welcome to our YouTube channel. In the channel, we have to discuss about Gauss law, part 3. Actually, electric field and charges law is the fifth video, but Gauss law lo third part. Are able to understand? ఇంతకుముందు వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దాన్ని చూసుకోండి. ఇది కంటిన్యూషన్ NEET and IIT about Gauss law. Now today we are going to discuss about intensity of electric field. The electric field due to uniformly long wire. Okay, so this is our today topic. Are you able to understand? See here, consider it is a thin long wire. So we have some charge, positive charge. So it is a thin wire. Okay, it is a conductor. What is that? Conductor. To find the intensity of electric field at any point on the field. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుందాం. మీ దగ్గర ఏం చేయాలి? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో బిఫోర్ దట్ టు మస్ట్ బి కన్స్ట్రక్ట్ ఏ గాసియన్ సర్ఫేస్. దాని చుట్టూ కూడా ఏం చేయాలంట? గాసియన్ సర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఆల్రెడీ యూ నో దట్ మనం ఇంతకుముందు చేసినాం లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ మస్ట్ బి పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ నుంచి పోవాలి. ఓకే, ఈ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. లైక్ ఇట్ ఇస్ సిలిండర్ లాగా వచ్చింది. సార్ నో ఓకే. హియర్ L is the length of the Gaussian surface. Okay, this is lambda. Lambda is what? Linear charge density. Are you able to understand? Linear charge density. From here to here, distance is r. What is that? Distance r. So ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్లియర్? సార్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం దిస్ పార్ట్ డిఏ అనేది ఒక పార్ట్ కన్సిడర్ చేసుకో. ఇక్కడ కూడా స్మాల్ ఎలిమెంట్ డిఏ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఏరియా వెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది. సో మరి దీనికి ఏముంది? ఏరియా వెక్టర్ అప్ అండ్ డౌన్, అప్పర్ పార్ట్ అండ్ లోయర్ పార్ట్. దానికి ఏరియా వెక్టర్ ఎలా ఉందంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. Perpendicular అంటే already you know that Gauss law is what? Integration V dot dA is equal Q by epsilon naught. Okay, ఇది మనకు తెలుసు. అయితే it is a dot product. Which product? Dot product. Dot product అయితే ఏమొస్తుంది? cos theta వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత? ఉదాహరణకు ఎలా ఉంది? ఇది 90 degrees ఉంది. cos 90 how much? 0. అంటే the upper part and lower part will be cancelled. It means what? 0. First you have to consider only this Gaussian surface. దీన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఆల్రెడీ యు నో దట్ లాంబ్డా లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ Q by epsilon naught. But Q is equal to what? Q is equal to lambda లీనియర్ కదా, Q by L అంటే lambda L. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ E dot dA that is equal to Q అని అంటున్నాం. Q అంటే ఏం రాసుకోవాలి? lambda L by epsilon naught. Okay, now E take outside, integration dA that is equal to what? Lambda L, capital L by epsilon naught. Okay, here dA అంటే, so dA అంటే it is a cylinder. What is that? Cylinder. Circumference of the cylinder ఏమో 2πr వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? 2πr. మనకి ఏరియా కావాలంటే సర్కంఫరెన్స్ అండ్ లెంగ్త్ జస్ట్ ఏమొస్తుంది అప్పుడు? ఏరియా. అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఇస్ వాట్? 2πrl. ఉందంట 2πrl. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ వాట్? lambda L by
epsilon naught. ఓకే అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో క్యాన్సిల్ అయితే విచ్ వన్ ఇస్ క్యాన్సిల్డ్ ఇన్ దిస్ LL cancelled. LL cancelled. What is the remaining? Now E is equal to m right? E is equal to lambda by 2 pi r and epsilon. 2 pi r epsilon. So this is the intensity of electric field about due to a uniformly long wire. Okay, pause చేసుకోండి note చేసుకోండి. This is the diagram. Construction of the diagram is important. Okay, this is a form లో వచ్చింది, మనకు cylinder form లో వచ్చింది. So finally we got E is equal to what? Lambda by 2 pi epsilon into r. Pause చేసుకొని note చేసుకోండి. So next topic is field. Electric field. Which field? Electric field. Due to uniformly infinite plane sheet. So this is our topic. Okay, like the plane sheet consider చేసుకోవాలి. Plane sheet like this. This is the plane sheet. So it has some charge. ఇక్కడ ఒక charge ఉంది. ఓకేనా? ఈ చార్జ్ నుంచి మిడ్ పాయింట్ నుంచి r డిస్టెన్స్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఒక ఏ ఉంది, ఏరియా ఆఫ్ ది డిస్ప్లే. సిమిలర్ ఈ సైడ్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇది ఒక ఏరియా, ఇది ఒక ఏరియా. ఓకే, దీని నుంచి పాస్ అయింది అనమాట. సో ఇది చార్జ్, ఇది చార్జ్ ఉంది. చార్జ్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇట్ ఇస్ అ ప్లేట్ కాబట్టి ఏముంటుంది, సిగ్మా ఉంటుంది. ఏముంది? సిగ్మా. ఓకేనా? టు ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P, ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? నౌ సీ హియర్, ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ అవర్ గాస్ లా? బై గాస్ లా ఇంటిగ్రేషన్ E dot dA is equal to what? Q by epsilon naught. What is that? Q by epsilon naught. Okay na? Q by epsilon naught అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఏరియా కనిపిస్తుంది ఈ ప్లేట్ కి. ఇక్కడ కూడా ఏంది, ఒక ఏరియా ఉంది. ఇది ఒక ఏరియా, ఇది ఒక ఏరియా. ఏమైంది అప్పుడు 2 ఏరియా అయిపోయింది, 2A అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనకి 0 అయిపోతుంది. ఈ పై దిశలో ఏమైతుంది, 0 అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు టేక్ ఈ అవుట్ సైడ్ integration dA, that is equal to what? Q by epsilon naught. But it is a plane sheet. Plane sheet కాబట్టి ఏముంటుంది, సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది. అంటే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ. సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీకి ఫార్ములా ఏంటి? సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q by A. బట్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సిగ్మా A అవుతుంది. అంటే ఈ Q ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? టు సబ్స్టిట్యూట్ ద సిగ్మా A ఆన్ Q in place of Q. ఓకే, డైరెక్షన్ dA that is equal to Q ప్లేస్ లో సిగ్మా A by epsilon naught. What is that? Epsilon naught. A means what? ఏరియా. ఇది ఒక ప్లేట్, ఇది ఒక ఏరియా ఉంది, ఇది ఒక ఏరియా ఉంది. ఏరియా 2 ఏరియా అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2A. That is equal to what? Sigma A by epsilon naught. A get cancelled. Okay. So what is the intensity of electric field? E is equal to m by h. Everything is sigma by 2 epsilon naught. 2. This is 2. This is the most important formula.
ఈ ఫార్ములా మనకి ఏ ప్రాబ్లం చేయాలన్నా ఇదే ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ప్లేన్ షీట్ కి ఇన్ఫైనైట్ ప్లేన్ షీట్ కి ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. వాచ్ చేసుకుని నోట్స్ రాసుకోండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Our next concept is electric field due to surface of conductor. Surface of conductor. Okay. A surface of conductor ఎలా find out చేస్తారో చూడండి. Okay. First take one surface, one conductor. ఇలా ఒక కండక్టర్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. We have some charge. Okay. Intensity of electric field acting in which direction? Upward direction. Downward చూస్తే we have some area. So intensity of electric field acting in which direction? Upward direction, like this. ఇది field ఇట్లా ఉంది మనకి. ఓకే, ఫీల్డ్ ఉంది, ఇది A. Okay, but inside of the conductor ఏమైతుంది? చార్జ్ at center. Inside, ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినాం. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది షీట్ ఆర్ కండక్టర్ ఏమొచ్చింది? అక్కడ ఆల్రెడీ సాలిడ్ స్పేర్ మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇన్సైడ్ ఏమైంది? 0 అయిపోయింది. అంటే ఇన్సైడ్ E is 0. ఓకేనా? సాలిడ్ స్పేర్ మనం చూసినాం కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసిన ఇన్సైడ్ E is 0. ఇన్సైడ్ 0 ఏంటంటే ఎక్కడ ఉంది? మరి ఓన్లీ సర్ఫేస్ దగ్గర ఉంది. ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర ఒకటి మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. యూనో ఇంటిగ్రేషన్ E dot dA is equal to Q by epsilon naught. అంటే ఇదేంటి? సర్ఫేసే కదా. సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ తీసుకోవాలి. సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ యు నో దట్ what is that? Q by A na? Yes. Now Q is equal to what? Sigma A. So substitute here. Integration E dot dA is equal to Q by Q and sigma A by epsilon naught. Now take E is the outside. E outside తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఇంటిగ్రేషన్. Which integration? Closed integration. dA is equal to sigma A by epsilon. A means what here? Area of the plate. Area of the plate అంటే ఓన్లీ అప్పర్ సైడ్ మాత్రమే ఉంది. ఇన్సైడ్ ఏమైంది? క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. లేదు కాబట్టి we should consider only single A. అంటే ఈ ప్లేస్ లో A మాత్రమే ఉంది. That is equal to sigma A by. Here which one is cancelled? A get cancelled na? A cancelled. What is the remaining? E is equal to sigma by epsilon naught only. Sigma by epsilon naught only. This is the intensity of electric field at surface of the conductor. Figure clear ఉందా? ఓకే, పాజ్ చేసుకొని రాసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ చార్జ్డ్ ఐసోలేటెడ్ కండక్టింగ్ ప్లేట్. ఇదంటే కండక్టింగ్ ప్లేట్. అయితే కండక్టింగ్ ప్లేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేట్. ఏంటంటే అదే ప్లేట్. దీనికి ఏం చేస్తున్నాం? బోత్ సైడ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం, అంటే చార్జ్ ఇస్తున్నాం. చార్జ్డ్ అన్నమాట. ఓకే, ఎన్ని వచ్చినాయి? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ఓకేనా? 5 వచ్చినాయి. అంటే దీనికి చార్జ్ ఉంది కాబట్టి టు ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ సైడ్, బోత్ సైడ్. అంటే ఈ ఎలా ఉంది? ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. మరి ఇక్కడ ఎట్లుంది? పాయింట్ P అంటున్నాం. ఎట్ పాయింట్ Q కూడా ఇక్కడ కూడా చార్జ్ ఉంది కదా. అంటే ఇక్కడ కూడా మన ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకటి E1, ఇక్కడ E1 ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు. ఇది పాయింట్ ఇక్కడే కాదు, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. అంటే E2 కూడా ఉంటుంది కదా. అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ P ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ యూ నో దట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ప్లేట్ మనకు తెలుసు. ఏమని? E is equal to EP is equal to E1 plus E2.
అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పి పాయింట్ పి అంటే ఈవన్ అంటే ఆల్రెడీ ఇందాక తెలిసిందిగా ఒక ప్లేట్లో మనకు వచ్చింది ఏమని సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ అని సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ E2 అంటే కూడా సేమేగా సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సింపుల్గా ఇలా బై ఇది కాబట్టి హాఫ్ హాఫ్ అయిపోతుంది అది అప్పుడు EP ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అని మిగిలింది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా P దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, Q దగ్గర కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇటు సైడ్ ఏరియా ఎంత ఉందో ఇటు సైడ్ కూడా ఏరియా అంతే ఉంది, చార్జ్ అంతే ఉంది కాబట్టి సిమిలర్లీ అంటే EQ వాట్ ఇస్ మీన్ బై EQ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ Q అంటే ఏమొచ్చింది సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. బేస్ ఇక్కడ అర్థమైన కాన్సెప్ట్ ఈ సైడ్ ఎంత ఉందో ఏరియా ఈ సైడ్ కూడా అంతే ఉంది. P దగ్గర ఎంతైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో Q వద్ద కూడా సేమ్ అంతే వస్తుంది కాబట్టి సిమిలర్గా ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం HQ ఆల్సో సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అలా కాదు నాకు ఇక్కడ కావాలి, ఈ ప్లేట్కి ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో కావాలి. ఈ ప్లేట్కి ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో రాయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ సెంటర్లో తీసుకుంటే ఇటు నుంచి ఇటు ఫార్వర్డ్ వస్తుంది, ఇటు నుంచి ఇటు బ్యాక్వర్డ్ వస్తుంది. ఇటు సైడ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంతైతే వర్క్ చేస్తుందో అంతే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటు సైడ్ దాన్ని లాగుతుంది. అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ సి అంటే ఏం రాయాలి EP మైనస్ EQ ఓకేనా. EP మైనస్ EQ EP ఏమొచ్చింది సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ మైనస్ ఇక్కడ సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఆ రెండు కూడా సేమ్ అయింది కాబట్టి ఏమైంది ఆన్సర్ 0. అంటే EC అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ హౌ మచ్ 0. This much is very important. Are able to understand everybody what I am saying? See here, intensity of electric field at which plate conducting plate ki center lo ante ikkada center lo ante ikkada ento ochindi 0 ochindi. But outside em ochindi ikkada certain distance lo epsilon by sigma by epsilon naught ochindi. Right side ante Q kuda sigma by epsilon naught ochindi. But center lo matram em ochindante intensity of electric field 0 ochindi. Okay, pause chesukoni notes raskondi. Okay, next one is the concept is if a charge is given to a large conducting sheet, the charge is distributed equally on its two surfaces. అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఒక షీట్ తీసుకున్నాం, ఈ షీట్కి నేను ఏం ఇస్తున్నా అంటే Q అనే చార్జ్ అప్లై చేస్తున్నాం. Q అనే చార్జ్ ఈ ప్లేట్కి అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే దీనికి ఒక ఎక్స్ అంత కొంత అమౌంట్ వచ్చింది, ఎక్స్ అనే అమౌంట్ వచ్చింది. ఇది 1 అనుకో, నెక్స్ట్ ఇది 2 అనుకుంటే దీనికి ఏమొస్తుంది ఇది Q నుంచి ఎక్స్ పార్ట్ వచ్చేసింది. Q నుంచి ఎక్స్ పార్ట్ వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ ఏముంటుంది దీనికి ఇక్కడ రిమైనింగ్ Q మైనస్ ఎక్స్ ఉంటుంది. Q మైనస్ ఎక్స్ అర్థమవుతుందా? Q మైనస్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అట్ సెంటర్ అంటే ఆల్రెడీ యూ నో దట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ సెంటర్ ఇస్ ఎంత 0 కదా. 0 అని ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇది 1 ఇది 2 కదా, అంటే E1 మైనస్ E2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 0. E1 మైనస్ E2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కదా. అప్పుడు E1 ఈజ్ ఈక్వల్ E2 కదా, E1 ఈజ్ ఈక్వల్ E2 కదా, E1 ఈజ్ ఈక్వల్ E2. మరి E1 అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షీట్ అంటున్నాం కదా ఇక్కడ. ఏమన్నా షీట్కి ఏంటి ఫార్ములా, జనరల్ ఫార్ములా రాస్తున్నా నేను సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ 2 ఎప్సిలాన్ నాట్, సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. బట్ ఇక్కడ మరి E1 అంటే ఏమొస్తుందంటే ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది ఎక్స్ అనే అమౌంట్ వచ్చింది. దీని ఏరియా వచ్చి కాబట్టి ఈ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ బై ఏ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్, ఎక్స్ బై ఏ 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. మరి E2 అంటే ఇటు సైడ్ ఏమొచ్చేసింది అంటే ఎక్స్ అంటే Q మైనస్ ఎక్స్ బై ఏ
ఓల్ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. మనం ఏం చూపించాలి, మన కాన్సెప్ట్ ఏంది, మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అని చెప్పేసి. ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే మరి చార్జ్ కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి, ఉంటుందా లేదా చూద్దాం ఫస్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయా, ఇది బై అంటే మొత్తానికి బై ఏ, ఈ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 2 ఎప్సిలాన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ q మైనస్ x అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సార్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ మరి q ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, q ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ q ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 2x అవుతుంది కదా, q ఈజ్ ఈక్వల్ 2x కదా, అంటే ఇక x సైడ్ వస్తే ప్లస్ x అవుతుంది, 2x అయిపోతుంది. అప్పుడు 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు q అయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది q/2. x ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ q/2. అంటే ఇట్ సైడ్ హాఫ్ వచ్చేసింది చార్జ్, మనకి ఇచ్చిన చార్జ్ ఎంత q, ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిన చార్జ్ ఎంత x/2 q/2 అంటే హాఫ్ వచ్చేసింది. మరి రిమైనింగ్ హాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది, రిమైనింగ్ హాఫ్ వచ్చేసి నేను రబ్ చేసేస్తా. రిమైనింగ్ హాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది చూద్దాం. వన్ సైడ్ ఆల్రెడీ దట్ మీకు ఐడియా వచ్చింది, వన్ సైడ్ ఏమొచ్చేసింది x/2 వచ్చింది. మరి రిమైనింగ్ హాఫ్ సైడ్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. x/q కదా, అంటే ఇక్కడ q మైనస్ q/x కదా, q మైనస్ q/2 అంటే అంటే రిమైనింగ్ హాఫ్ అన్నమాట. x మైనస్ x అంటే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నీకు ఏమొస్తుంది చూడు, ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది, ఎల్సిఎం 2, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 2q మైనస్ q, 2q మైనస్ q అంటే ఎంత qగా q/2 అంటే q మైనస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది హాఫ్ వచ్చేసింది. అంటే ఇచ్చిన ఛార్జ్లో హాఫ్ వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఛార్జ్లో హాఫ్ వచ్చేసింది. ఇట్ మీన్స్ వాట్, మన టోటల్ ఇచ్చింది q, ఇక్కడ ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకుంది, ఇక్కడ ఒక q/2 ఇక్కడ ఒక q/2, అప్పుడు మనకి q వస్తుంది. అంటే దిస్ ఇస్ యువర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అవర్ టాపిక్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ లాంగ్ యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ సిలిండర్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, సాలిడ్ స్పియర్ చేసినాం, షీట్ చేసినాం, యూనిఫామ్లీ స్పియర్ చేసినాం, ఓకేనా. తర్వాత థిన్ వైర్ చేసినాం, లాంగ్ వైర్ చేసినాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సిలిండర్ తీసుకుంటాం. సిలిండర్, ఈ సిలిండర్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు టు ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P, ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి r అనే డిస్టెన్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీని డిస్టెన్స్ ఏంటంటే కర్వ్డ్ ఏరియాది r ఉంది, ఇక్కడ నుంచి r అనే డిస్టెన్స్లో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎట్ P. అయితే ఫస్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద గాసియన్ సర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే అగైన్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, టు డ్రా ద ఇక్కడ ఇది ఈ పార్ట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లెంత్ ఈజ్ హౌ మచ్ L. Here L is the length of the Gaussian surface length, not only total cylinder, only to consider Gaussian surface length find out చేయాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, Gaussian from Gauss law d dot dA is equal to what q by epsilon naught. ఇక్కడ టూ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. కేస్ వన్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ జాగ్రత్తగా వినాలి. అవుట్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ ఈ సిలిండర్కి అవుట్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ, అంటే కేస్ 1 ఉంటుంది, కేస్ 2 ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద గాస్ లా, డబుల్ డైమెన్షన్ లా. అంటే ఇది సిలిండర్ కాబట్టి మనకు వాల్యూమ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ అంటే చార్జ్ rho is equal to what q by epsilon naught, but q is equal to what
rho v, v అంటే వాల్యూమ్, the volume charge density is possible, volume charge density is possible అలా వస్తుంది. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఇస్ వాట్, q is equal to rho, వాల్యూమ్ అంటే pi r square l, pi r square l. మరి దీనికి సబ్స్టిట్యూట్ ఏంటది, ఈ టేక్ అవుట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ dA కదా, ఇంటిగ్రేషన్ dA గా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు q బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ గా, ఓకేనా. మరి ఏరియా ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఆల్రెడీ యూ నో దట్, ఏరియా ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఇందాక వచ్చింది, E is equal to ఏమొచ్చింది 2 pi RL వచ్చింది, 2 pi RL వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ q బై ఎప్సిలాన్. q అంటే ఏంటిది, రో పై capital R square L. Now epsilon naught. So which one is cancelled here? Which one is cancelled? ఏం క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి అంటే చూసుకోవాలి. ఏం క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఎల్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ దీన్ని ఏమనాలి రో, తర్వాత క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 కింద సైడ్ వచ్చేసి ఆర్ వచ్చి ఇది ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద intensity of electric field, intensity of electric field at outside వచ్చేసింది, this side outside. ఇంకొక కేసు మనం చేయొచ్చు, ఏంటంటే ఒకటి ఆన్ ద వేయాలి, ఆన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సింపుల్ చూడండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాసిన సెకండ్ కేస్ 2 అంటే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ వేసేసాం కదా, ఆన్ చేసేస్తే ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో స్మాల్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ ఆర్, బట్ హియర్ స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్, అంటే కొంచెం లాజిక్ యూజ్ చేస్తే ఇదంతా ఏకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వేయచ్చు. ఇట్ మీన్స్ వాట్, స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ రాయడమే, ఇక్కడ ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. సి హియర్ అదే రాస్తుంది, ఇక్కడ ఏముంది రో ఆర్ స్క్వేర్, స్మాల్ అంటే ఎంత రాయాలి, క్యాపిటల్ ఆర్ రాయాలి, రాసేసాయి సిగ్మా ఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్. వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది రో ఆర్ బై 2 epsilon. This is the intensity of electric field on the uniformly charged cylinder. Cylinder 2 cases possible అయినాయి. ఏంటది, ఒకటి ఏమైంది, ఒకటి అవుట్ సైడ్ అయింది, ఒకటి ఆన్ ద అయిపోయింది. ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాం. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ డూ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అదర్స్, ఓకే, లైక్ అండ్ కామెంట్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా నేను చేస్తూ ఉన్నాను ఫర్ నీట్ అండ్ IIT, JEE, ఫర్ ఎంసెట్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ఎంసెట్ ఆల్సో, ఓకేనా.